Ni. Hana bagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana, bagi salam Hana. Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum. Alam. Kata, siapa nama? Mana? Nama Hana. Hana duduk. Okey, Hana berapa tahun umur? Mana ikut primer? 3, 4, 5. Ya. Ya, Hana berapa tahun? Mana imok? Ya Allah. Mana imok ni? Jangan cakap macam tu. Hana. Umur berapa tahun? Berapa? Hampir mana imok? Okey. 4 lah. 3 tahun lebih. 3, 4, 5. Okey. Ana, bagi salam tengok sana senyum. Cakap. Senyum je. Okeylah. Subhanallah, hari ni dia nak masuk, dia datang. Dia tadi nak juga. Nak love nanti Umi buat. Nanti jap Ana kita baca Quran dulu, okey? Okey. InsyaAllah sama-sama kita mula dengan Fatihah sebelum ayat terawal dan terakhir Al-Kahfi. Kemudian kita sambung dengan Asmaul Husna, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا
جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Hana doa lah, baca doa lah. Hana baca doa. Baca doa. Okey. Tangan macam ni. Cepat. Baca doa. Ni. Ya, baca doa. Dah. Okey dah. Hana baca doa pula. Okey. InsyaAllah. Okey, tak apa Hana letak. Kita nak baca Asmaul Husna. Okey, Hana dah simpan. Okey. Okey, dah. Okey tu. Okey, Hana baca doa.
Ni. Okey. Okey. Umi lah. Ha. Una. Dah. Tak apa. Hana pun okey. Okey. Cerita. Ella. Ni tangan. Tak nak. Tak nak. Anak ikan. Okey. Hana pegang. Okey. Cerita. Tangan baca doa. Okey. Bila amik Allah. Anak. Nak. Okey. Hana kena baca Asmaul Husna dengan Umi ya. Hana ni umur dia 3 tahun lebih ni. Tapi dia besar macam dah 5 tahun. Hana berapa tahun? Berapa? Anak ikan Ami. Ya. Anak Ami. Okey. Dia cakap pun tak clear lagi. Apa? Okey, Hana baca Asmaul Husna. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني والمانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey Hana, Umi dah nak ceramah. Hana pergi
mandi ya. Okey Hana, Hana bye-bye. Bye-bye, bye-bye dekat ni. Bye-bye Hana. Tadi. Okey. Ni. Nanti. Sabar. Hana, bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Okey, buat kiss. Buat kiss. Buat kiss betul-betul, buat kiss. Okey, bye. Assalamualaikum. Cakap bagi salam. Nakal. Okey Hana. Assalamualaikum Hana. Masya Allah. Namanya Raihana. Itu anak yang ke-6. Umurnya nak masuk 4 tahun. Hujung tahun ni, bulan 11 masuk 6. Masuk 4 tahun. Macam tu. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Encik telefon dekat cas tepi. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan semuanya memulakan pagi ini dengan rahmat, kasih sayang, pengampunan, ganjaran yang Allah telah berikan di awal pagi lagi. Saya percaya insya-Allah ramai yang menunaikan ibadah puasa sunat Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Suatu puasa sunat yang Nabi sangat beratkan dan Nabi tidak pernah tinggalkan. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kepada siapa yang tak dapat nak puasa ataupun dah terlepas, kan, tak bersahur, dia rasa dia tak larat nak puasa ataupun kerana keuzuran, kan, haid ke, nifas ke, jadi jangan bersedih. Jika kita berniat memang nak sangat puasa, insya-Allah kita dapat pahala. Dan kita boleh ambil peluang nanti petang sediakan makan untuk orang berbuka puasa. Insya-Allah kita dapat pahala yang hampir sama. Seperti mana orang yang berpuasa itu berpuasa, kita dapat pahala. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, semalam kita dikejutkan dengan berita yang sedih lah, berkenaan dengan saudara kita di Kedah. Saya rasa di Gurun, di Yan. Banjir kilat hanya beberapa jam, kan, tapi berterusan menyebabkan ada rumah yang tenggelam, ada rumah separuh dan sebagainya. Dan kita tahu ada beberapa kawasan sebenarnya di setiap negara pun memang ada, bukan Kedah saja, di kalangan asnaf fakir miskin dan sebagainya. Jadi pagi ini kami melancarkan derma kilat, tabung khas untuk banjir Kedah ni. Jadi kami memang ada wakil NGO di sana yang aktif, beberapa orang. InsyaAllah mereka dah bersedia untuk menghantar bantuan. Jadi bantuan-bantuan segera tu adalah dalam bentuk, sebab sana pun tinggi, kan, Kedah agak tinggi, tapi yang tinggi tu Kedah, Kulim. Adik saya Siti Khadijah pun ada duduk di Kulim, Kedah, sebab kawasan tu kawasan industri, banyak kilang. Jadi dia juga aktivis yang aktif dan beberapa orang lagi. Kita akan menyalurkan mungkin 20,000, 30,000, 50,000. Biasanya lebih kurang anggaran begitulah, dalam 20,000, 30,000 tu one off. Kemudian jika ada permohonan lagi, kita akan beri. Jadi tuan-puan sekalian, bukan mudah ya dalam situasi wabak, kemudian ditimpa banjir pula. Dan jika keadaan mengizinkan, insya-Allah perancangan plan-plan kami tu besok. Besok hari Jumaat, kan, insya-Allah kita akan turun ke Kedah. Jika maksudnya SOP, ya kita jaga SOP. Biasa kalau kita turun untuk bantuan banjir, kita akan turun dengan bomber sekali. Sebab bomber ni bila dibersihkan rumah yang masuk lumpur banjir ni memang sekejap. Sebab dia guna pilih bomber tu. Pilih bomber tu sembuh sekejap. Sampai banyak rumah. Kalau kita tak guna khidmat bomber, mungkin satu hari kita boleh bersihkan 5 buah rumah yang ditimpa banjir. Dia kena air yang kuat, kan. Tapi kalau pergi turun dengan bomber, mungkin satu hari boleh 20 rumah, 30 rumah. Sebab dia memang laju, cepat.
Jadi kita memang selalu ada tim bomba gombak yang selalu bekerjasama dengan kita bila ada misi banjir. Mana-mana negeri pun bomba ni memang bersedia. Jadi sebab itu bila kita turun, tuan rumah pun tak ada duduk jauh. Kita jaga jarak sangat-sangat. Kita jaga SOP. Alhamdulillah. Kita semua pun dah dos 2 dah COVID. Maksudnya vaksin semua dah dos 2 dah. Dah lengkap dengan staff, dengan NGO semua. Jadi mudah-mudahan plannya bila bincang-bincang tu mungkin besok kita turun juga tengok keadaan sebenar. Masya Allah. Memang macam dululah kita buat dekat Pahang. Dan kita turun dengan jentera kita untuk membersihkan rumah. Yang paling utama mereka perlukan lepas banjir bersih. Sebab teruk biasanya naik dengan lumpur, dengan apa semua. Jadi doakanlah ya tuan-puan sekalian. Tapi peringkat awal kita akan salurkan. Jadi kita melancarkan tabung kilat untuk banjir kilat. Tabung infak untuk banjir kilat di Kedah. Subhanallah, kita tengok keadaan agak teruk tu. Okey. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Jadi kita ada beberapa lah ini kitab Riyadhus Salihin. Masih lagi menyambung pengajian dalam bab sabar. Bab sabar, subhanallah, hari ini merupakan siri yang ke-43. Siri ke-43. Masya Allah. Dan 43 tuan-puan sekalian. Siri kuliah kitab Riyadhus Salihin. Siri yang ke-43. Jadi siapa yang baru sertai pada hari ini, anda boleh tengok semula. Tengok semula yang lepas-lepas daripada awal. Kita bermula dengan tajuk ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Itu penting sangat supaya perbuatan kita diikat sebagai satu ibadah, mesti hadirkan niat. Kemudian yang kedua, kita dah pun pergi selesai bab taubat. Kemudian yang ketiga, subhanallah sekarang iaitu bab sabar. Dan hari ini insya-Allah kita akan membacakan hadis yang ke Ustaz. Sekejap. Okey. Hari ini adalah hadis yang ke-8 dalam tajuk sabar dan ia merupakan hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama kita akan tulis, lepas tu kita akan ni. Okey, sebelum saya pergi kepada hadis ni, Masya Allah, hari tu sebab saya takut nanti tak sempat di hujung, boleh ke saya mula dulu dengan menuliskan ada doa. Ada doa yang kita kata kita nak share berkenaan dengan doa mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah, dan doa supaya kita dapat beramal dengan suatu amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi kita akan tuliskan doa ni dulu sebagai mukadimah, sebab sebenarnya janji tu hari Isnin baru ni. Hari Selasa. Jadi semalam tak ada kuliah. Jadi hari ni hari Khamis kan. Okey, insya-Allah kita akan pergi kepada whiteboard. Kita akan tuliskan doa memohon cintanya Allah. Okey, insya-Allah. Ustaz, kita nak alih. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, sahabat-sahabat, ini adalah doa untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan cinta.
Subhanallah, kita boleh amalkan doa ini. Semoga kita mendapat kasih sayang daripada orang yang kita sayang. Dan paling utama kita dapat kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma inni as'aluka okey tak? Tak takut ni, tak nampak. Allahumma inni as'aluka okey, sahabat-sahabat ingat tak? Saya ada buat perkongsian pada, bukan semalam tapi kemarin. Semalam hari Rabu pada hari Selasa. Masya Allah. Saya sarankan sangat sahabat-sahabat, kita beli satu file apa nama ni? A folder. Clear folder yang macam resume tu kan, plastik tengah tu. Jadi bila kita dapat apa-apa pengajian, daripada pengajian mana-mana, kita dapat apa-apa doa ataupun zikir dan sebagainya, kita print ataupun kita tulis di A4, kita masukkan. Jadi mungkin bahagian depan adalah himpunan doa, belakang pula himpunan zikir. Jadi mudah-mudahan dengan cara tersebut terjagalah. Sebab kadang-kadang tu nak tulis di buku boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Cuma cadangan tu senang kalau kita, misal kata kita tak reti sangat nak menulis elok, kita boleh print saja. Macam doa ni pun ada je kalau cari Google. Cuma saya suka sangat sahabat-sahabat belajar menulis sendiri dengan tangan. Tapi kalau panjang-panjang tu ya kita akan print lah. Tapi yang pendek-pendek macam ni kita tulis tangan. Sebab dia bagi impact yang berbeza bila kita tulis tu. Satu lagi, tangan kita ni akan menjadi saksi lah kan di masyarakat, yang mana kita pernah menggunakannya untuk menuliskan ilmu, untuk menuliskan doa, pernah menggunakan tangan ini menuliskan ayat Al-Quran dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok ini doa apa? Memohon cintanya Allah dan untuk mendapatkan cintanya manusia. Okey, subhanallah. Kita tengok sahabat-sahabat, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Maksud dia sangatlah indah. Hubbaka. Ba kaf. Hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba tak kenalah pula. Sekejap. Sorry. Nanti lancar. Ya Allah. Sorry. Okey. Wa hubba man yuhibbuka. Man yuhibbuka. Man yuhibbuka. Ini adalah doa yang kita share ni, tuan-puan sekalian, doa daripada hadis Nabi, hadis Nabi yang hasan. Jadi ini adalah doa yang Nabi ajarkan kepada kita supaya berdoa dengannya. Jadi ini doa daripada Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita nak dapatkan cinta Allah dan cintanya manusia. Cinta manusia yang mencintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Subhanallah. Wal amal alladhi, ini yang indah ni. Wal amal alladhi
yuballighuni ya ba lam yuballighuni wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Banyak perkataan hub tu. Hub tu kan cinta. Orang panggil habi. Hubbaka. Kan orang panggil habi. Asal perkataan hub, cinta. Habi tu maksud dia cintaku. Macam tu lah. Yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'al hubbaka. Okey. Ni tak ada ni. Allahumma ja'al hubbaka ahabba. Oh, mendalam maksud dia. Hubbaka ahabba. Ahabba ilayya min nafsi min nafsi sikit lagi wa ahli wa minal ma'i ma'il barid. Okey, tulis wa minal ma'il barid. Subhanallah. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan ia adalah hadis hasan. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok maksud dia. Masya Allah, maksud dia sangatlah indah. Ini adalah namanya doa cinta. Kita kata doa cinta. Doa apa? Doa cinta. Gitu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, maksudnya adalah ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku as'aluka, meminta ataupun merayu kepadamu. Aku merayu kepadamu hubbaka, cintamu. Masya Allah, cintamu. Wa hubba, dan cinta man yuhibbuka, mereka ataupun dan cinta orang yang mencintaimu. Masya Allah, mencintaimu. Okey. Wal amal alladhi, dan amalan yang yuballighuni, yang menyampaikan aku hubbaka, kepada cintamu. Masya Allah, kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah. Lagi, ya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah hubbaka, cintaku kepadamu, kepada Allah, ahabba ilayya min nafsi, lebih aku cintai. Hubbaka ahabba ilayya, lebih aku cintai
daripada, min, daripada, diriku, wa ahli, keluargaku, keluargaku, dan, min, dan, daripada, al-ma'i, air, barid, air embun, barad ni air embun kan, air embun sejuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila kita tengok doa ni kan, air yang dingin, air embun yang sejuk ataupun dingin. Okey. Kenapa kita sampai merayu begini kepada Allah? Dan kalau kita perhatikan, okey, mungkin ada orang nak snap, boleh snap dulu. Okey. Tuan-puan sekalian, mencintai dan dicintai oleh orang yang kita cinta itu satu nikmat. Ada orang nak jatuh cinta, tak jatuh-jatuh. Ada orang jatuh cinta, tapi cinta tidak berbalas, sakit. Ada orang jatuh cinta dan cintanya berbalas, nikmat kan? Subhanallah. Bagaimana hubungan cinta kita kepada Allah? Adakah kita pernah jatuh cinta dan adakah kita sedang bercinta dan jatuh cinta kepada Allah? Pernah tak kita merasai nikmatnya rasa rindu pada Allah? Contohnya, kita dah tak sabar nak masuk solat zuhur. Ya Allah, tak sabarnya. Bang, pukul berapa sekarang? Pukul 11.30. Lambatnya. Kenapa dengan awak? Lambat apa? Nak zuhur lambat. Tak sabar nak solat, nak jumpa Allah. Pernah tak kita macam tu? Menunggu-nunggu waktu solat sebab apa? Kita tahu bila tiba waktu solat, masa itu adalah waktunya untuk kita bercakap dengan Allah secara khusus. Kita boleh bercakap dengan Allah waktu bila pun, macam sekarang dan sebagainya. Kita boleh saja kan tuan-puan sekalian, tak ada masalah. Tetapi berbeza bila dalam solat. Sebab ketika dalam solat, kita sedang berbicara dengan Allah dari pelbagai penjuru dan sudut. Kita berbicara dengan Allah dengan rukun qauli. Allahu Akbar, Al-Fatihah, takbir, dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan dalam solat. Itu melalui perkataan. Dan kita juga berzikir kepada Allah, mengingati Allah, communicate dengan Allah dalam solat melalui apa? Melalui hati kita. Apa dia? Khusyuk, fokus kepada Allah ketika itu, dan Allah sedang memandang kedudukan hati kita ketika solat. Kemudian, bila kita solat, ada lagi yang terlibat, iaitu pergerakan. Adanya waktu kita berdiri, ada waktunya kita rukuk. Kita pernah tengok dan kita kata, orang Jepun macam mana dia hormat manusia. Dia bukan tunduk sikit, dia tunduk sama. Dia tunduk tu macam rukuk. Maksudnya biar sama belakang. Punyalah dia hormat pada bos dia, hormat pada orang, kadang hormat pada tetamu pun dia tunduk macam tu. Kemudian ada pula pergerakan berdiri semula. Kemudian kita tundukkan lebih rendah lagi, iaitu ketika sujud. Subhanallah. Adakah kita ketika melakukan semua perbuatan itu menghadirkan hati? Subhanallah. Sebab itu ada orang solat. Ada orang solat tetapi hatinya dengan dunia lalai. Dia buat pergerakan solat, dia baca. Tapi hatinya bukan mengingati Allah, tapi mengingati dunia. Maka dia bukanlah orang yang dipandang oleh Allah dan diingati oleh Allah. Tetapi ada juga sebelah dia, duduk tempat sama, masjid sebelah-sebelah saja, tapi solatnya ingat pada Allah. Bila berzikir menyebut Allah, ingat pada Allah. Kemudian bila rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, semua itu pergerakan yang menunjukkan dia sedang menghormati Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sebab itu kadang kita nampak dua orang yang solat macam sama, tetapi ia berbeza bergantung kepada nilai kualiti solat tersebut. Jadi kalau betul kita pernah mencintai Allah, kita pernah jatuh cinta kepada Allah, sudah tentu kita pernah merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Saat apa? Kita ni macam contohlah resah gelisah, apa semua kata kenapa? Oh, okey ya, saya ada hal. Rupanya ada hal tu, dia dah tak sabar rindu pada Al-Quran. Dia rasa macam duduk di khalayak ramai ni dengan kawan-kawan ni macam rugi je masa. Setengah jam okey lagi. Ini dekat sejam borak-borak. Dalam fikiran dia duk fikir apa? Aduh, hai ruginya masa kalau dah boleh baca Quran ni. Sebab itu kita akan lihat orang yang begini bila dia ada target.
Contohnya setiap hari dia nak baca surah 1 juzuk sehari. Bila orang ada target sehari mesti 1 juzuk, dia jadi seorang yang sangat menjaga waktu. Sungguh, dia akan jadi orang yang menghargai waktu. Dia tak mudah untuk membazirkan waktu. Dia buat kerja siap-siap, cepat-cepat, laju-laju. Suami tanya, kenapa awak macam kelam kabut? Tak adalah, saya ingat sejam sebelum Zuhur saya nak baca Quran. Sebab saya target satu hari 1 juzuk. Saya sekarang nak buat 30 hari, sebulan habis khatam. Jadi saya kan ada uzur 7 hari. Jadi saya kena buat sejuzuk setengah macam tu lah. Jadi itu yang saya cepat-cepat siapkan tu. Kalau orang ajak borak yang bukan-bukan, kita pun macam dalam hati tu teringat, ada lagi berapa muka surat ni? Ataupun kita ada zikir yang tertentu. Jadi seolahnya kita memaksa diri kita untuk meluangkan masa dengan yang dicintai. Tapi macam mana kita nak dapat tahap yang macam ni? Rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada Al-Quran, itu kan kalamullah, surat cintanya Allah. Jadi kita tak dapat untuk memiliki rasa itu tanpa meminta dengan Allah. Masya Allah. Untuk kita mencintai suami, mencintai anak, mencintai dunia, itu tak perlu. Bukan maksud saya tak perlu apa. Tak perlu bersungguh sangat dalam meminta. Sebab itu fitrah, semula jadi. Yang mana ibu ayah mesti sayang anak. Walaupun dia marah anak, keadaan cubit, apa semua sayang tu lebih besar. Masya Allah. Lepas tu, kepada dunia lagi tak perlu nak doa lah. Memang itu adalah satu ujian bagi kita dalam bab kecintaan kepada dunia. Tapi bila bab mencintai dan mengingati Allah, memang kena minta pertolongan Allah. Dan jika Allah memilih kita dan memakbulkan doa kita, maka beruntunglah kita menjadi orang yang saling mencintai. Jadi, tuan-puan sekalian, jika kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, ada tak ketakutan untuk kita kembali kepada Allah, iaitu menghadapi kematian? Subhanallah. Mudah-mudahan dengan ada perasaan cinta dan rindu itu kepada Allah, kita tidak lagi berada di keadaan yang takut nak menghadapi kematian. Sebab apa? Kita tahu mati itu adalah pintunya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok balik maksud doa ni. Masya Allah. Ini doa daripada hadis Nabi SAW, hadis Hasan, riwayat Tirmizi. Okey. Kita tengok, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang menyampaikan aku kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu, ahabba ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku, wa ahli wa minal ma'il barid, dan daripada keluargaku, dan daripada air embun yang sejuk dingin. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, doa ini adalah untuk kita meminta dengan Allah supaya kita meletakkan cinta Allah paling tinggi, sebagaimana sifat Allah ya Ali yang maha tinggi, Allah ya Kudus yang maha suci, Allah ya Wadud yang maha cinta, Allah ya Rahman yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang. Dan Allah lah selayak-layaknya untuk kita letakkan tempat yang tertinggi, untuk kita cintai, untuk kita rindui, untuk kita lakukan apa jua pengorbanan. Mudah-mudahan dengan doa ini akan mampu membawa kita kepada kedudukan cinta tersebut. Subhanallah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta merayu kepadamu cintamu. Kita minta dengan Allah cinta Allah. Wahubba, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Subhanallah, mudah-mudahan dengan itu kita ditemukan. Dan mudah-mudahan Allah akan membalikkan
orang yang kita sayang juga mencintai Allah. Suami kita juga mula mengenal dan mencintai Allah. Anak kita juga, sahabat-sahabat kita. Sebab kita meminta, ya Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Dan jika ia bukan datang daripada keluarga, boleh jadi datang daripada orang jauh. Ada guru yang menyayangi kita. Ada sahabat-sahabat yang beriman yang soleh yang mencintai kita. Sebab kita minta dengan Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Ataupun sebenarnya kita meminta dengan Allah, kita nak kita mungkin tak tahu macam mana Ustazah, saya ni tak nak bayang macam mana cinta pada Allah. Tapi kita minta dalam ni, nak cinta orang yang mencintai Allah. Umpama cinta para wali kepada Allah. Kita nak bagaimana nikmat cinta para sahabat kepada Allah. Cinta Rasulullah kepada Allah. Cintanya orang-orang soleh, alim ulama yang kepada Allah. Dan kita boleh lihat orang-orang yang begini, sahabat-sahabat sekalian, hidup dia tenang dan tak tergugat dengan dunia. Walaupun dia kehilangan jawatan, dia senyum. Walaupun dia kehilangan harta, dia mampu kuat. Sebab apa? Dia tahu kedudukan harta, anak pinak, pasangan, apa saja yang Allah berikan di dunia ini adalah sebagai ujian. Adakah kamu lebih mencintai dunia dan isi, ataupun kamu mencintai Allah? Dan tatkala Allah ambil dunia daripada kita, ambil itu, ambil ini, ambil kebahagiaan, ambil kesetiaan kita, ambil ni ujian-ujian ni, kita masih lagi mampu memuji kepada Allah. Itu bukan mudah. Jadi kita meminta dengan Allah, cintanya orang yang mencintai Allah. Mudah-mudahan adalah serpihan tu kan, kau tak dapat penuh pun. Kemudian kita minta dengan Allah, dan berikanlah aku amalan, ya Allah, yang boleh menyampaikan cintaku kepadamu. Subhanallah. Satu amalan, berikan aku amalan. Kita pun tak tahu amalan mana yang boleh datangkan cintanya Allah. Kemudian, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku, dan cintaku kepada ahli keluargaku, dan cintaku kepada apa? Kepada air embun yang sejuk dingin. Kenapa? Mungkin ada yang kata, Ustazah, saya tak adalah mencintai air embun, air sejuk dingin. Tuan-puan sekalian, ini adalah gambaran dunia. Subhanallah. Airlah perkara yang asas paling penting. Dan satu hari nanti kita akan diuji dengan kemarau yang panjang bila dekat dengan kiamat, bertahun-tahun. Dan kemarau ini menyebabkan manusia sanggup membunuh sesama manusia. Sebab bila berlakunya kemarau yang berturut-turut. Bayangkan sekarang ni, di dunia ni ada bahagian dunia yang ada kemarau. Contohnya apa? Contohnya di Afrika. Dan ada beberapa negara lagi taburan hujan satu tahun sangat sedikit. Mereka kalau nak cari air kena gali beratus meter ke bawah barulah dapat sumber air. Itu pun tak banyak, terhad dan terhenti. Subhanallah. Bayangkan sekiranya sebagaimana Afrika yang kita tengok hari ini, Masya Allah, berlaku di seluruh dunia termasuk kita. Saat itu pokok-pokok semua mati. Manusia mula mengambil daun hijau untuk makan. Binatang pun mati. Sebab apa? Tidak ada air. Air adalah sumber kehidupan. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya diciptakan segala sesuatu itu daripada air. Masya Allah. Samalah tuan-puan sekalian. Dia akan jadi kemarau, kering kotang, tak ada hujan turun. Sungai pun dah kering. Subhanallah, manusia dah ambil dah semua air-air. Masa tu apa-apa pun tak boleh nak produce dah. Sebab apa? Sumber alam dah tak ada. Masya Allah. Dan saat itu tuan-puan sekalian, siapa yang ada segunung emas sekalipun bukan lagi orang kaya. Orang yang kaya saat itu adalah orang yang memiliki air. Bahkan ada orang nak bawa 1 kilo emas. Ini aku bagi engkau 1 kilo emas. Berikan aku air 1 botol sebagai pertukaran. Nescaya orang yang memiliki air 1 botol ni pun tak akan beri kepada orang nak bagi 1 ketul emas. Sebab apa lagi nak dibuat dengan emas, dengan harta? Ketika itu, sebab apa? Tidak boleh nak menikmati pun. Sebab keadaan semua masing-masing dalam keadaan maksudnya di penghujung hayat. Ramai dah yang meninggal sebab tidak ada air, tak minum air berterusan. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena faham bila disebutkan tentang lebih mencintai air yang dingin tu, kan? Kerana saat itu boleh jadi, memang itulah gambarannya. Jiran ada potensi membunuh jiran. Manusia bunuh sesama manusia. Sebab apa? Untuk memiliki air ataupun untuk mendapatkan sumber makanan di rumah. Di rumah mungkin tahu rumah sebelah tu ada lagi. Ada ni minta-minta tak nak bagi. Akhirnya jadi bergaduh. Na'udzubillah min zalik. Namun apabila kita mendapat cintanya Allah
Subhanallah, ketika itu keimanan dan ketakwaan. Bahkan kita sanggup untuk mati dalam keadaan kelaparan tapi redha dengan Allah, redha ke depan Allah. Dan masa tu mungkin kita masih lagi mampu tersenyum walaupun kelaparan. Senyum membayangkan tidak lama lagi akan bertemu dengan yang dicintai. Tidak lama lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan redha dengan ujian lapar, dahaga, kebuluran dan sebagainya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu, mungkin bukan kita tapi anak cucu kita. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, dia akan memberikan kecukupan kepada hidup kita. Tatkala hidup kita penuh kekurangan, Allah akan cukupkan dengan rasa cinta kepada Allah. Dan bila sakit, senyum. Nak sampai tahap ni bukan senang apa-apa sekian. Kalau orang tanya, kan sakit, kenapa boleh senyum? Senyum kepada Allah yang memberi ujian Allah, yang memberi nikmat jua Allah. Dan Allah sedang membersihkan aku. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah meninggikan darjatku. Mudah-mudahan sakit ini asbabku ke syurga. Oh, ini orang dah sampai makam tinggi. Ini makam sahabat para wali Allah. Subhanallah, ada seorang wali Allah tu saya baca dalam kitab tasawuf. Bila dia sakit, dia macam dia senyum tapi bukan mengeluh, dia berbunyi. Macam itulah. Contohnya kan, kalau sakit kepala kan, macam ada dengusan kan. Lepas tu ada anak murid bertanya, "Wahai Syekh, kenapa kamu mengeluh ketika kamu diuji sakit?" Lalu dia menjawab, "Ini bukan keluhan, tapi ini aku sedang menikmati sakit." Macam kita lah kalau makan sedap kan. Sedapnya. Ada bunyi tu. Jadi dia kata tidak. Anak murid ni katakan, anak murid cakap dekat guru dia, "Wahai Syekh, bukankah bukankah erti sabar yang sebenar apabila kita betul-betul redha dengan ujiannya?" Lalu Syekh ni, guru ni jawab, "Tidak. Erti redha yang sebenar adalah apabila kita menikmati ujian Allah. Dan sesungguhnya aku sedang menikmati ujian Allah." Rupanya dia bunyi tu, itu bukan kata dia mengeluh, tetapi dia sedang menikmati sakit tu. Dia sedang menikmati ujian Allah. Bahkan para wali Allah ni, orang-orang soleh, para sahabat, dia bimbang kalau tak ada ujian. Kita tak boleh, kita bukan sampai tahap makam tu, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Tapi ini orang yang sangat mencintai Allah melebihi daripada kesihatan dirinya. Maksudnya walaupun dia diuji sakit, kesihatannya diangkat, tetapi dia masih lagi tenggelam dalam cinta kepada Allah. Kalau cerita para sahabat, ada dua orang tentera lelaki perempuan, dua orang lelaki yang sedang berjaga, itu cerita yang sahih tuan-puan sekalian. Masa ni Rasul duduk berada di dalam khemah. Lepas tu dua orang ni bergilir menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin unit penyidikan boleh cari nama dua orang pemuda ni. Lalu mereka bergilir. Seorang akan berjaga, kemudian seorang akan tidur dulu. Mungkin sejam-sejam dia orang bergilir lah. Dia orang takut dua-dua tertidur. Jadi yang seorang ni, pemuda ni yang jaga khemah Rasulullah ni, dia pun solat. Subhanallah, dia solat. Lepas tu tengah dia solat, dia kena panah. Musuh ada menghendap, panah dia kena pada batang tubuh dia. Namun dia tetap teruskan solat. Adakah dia tak rasa sakit? Sakit tuan-puan sekalian, mesti rasa. Darah mengalir. Kemudian dia kena panahan yang kedua, kena lagi. Dia teruskan juga solat. Baca Al-Quran, sambung baca Al-Quran. Kemudian dia terkena panahan yang ketiga. Lalu dia berhenti. Subhanallah. Bila dia berhenti, dia kejutkan kawan yang sedang tidur ni. Lepas tu kawan ni terkejut tengok dia penuh dah darah mengalir-ngalir ni. Kawan ni terkejut tengok, kawan ni tanya, "Kenapa kamu tidak mengejutkan aku di awal-awal lagi?" Tahu tak apa jawapan dia? "Sesungguhnya aku rasa sayang. Sayang nak berhentikan solat. Aku rasa sayang nak hentikan bacaan Al-Quran. Sayang nak stop ni, sedang bercakap dengan Allah ni. Walaupun sakit, kena panah, darah dah memancut keluar ni. Tetapi kerana tenggelam dalam bercinta dengan Allah. Tenggelam dalam baca, memuji Allah, macam bercakap dengan Allah. Rasa sayang nak berhenti." Dan bila ditanya, kenapa bila dah kali ketiga dah kena panah, kenapa berhenti? "Kerana aku bimbang aku akan tumbang dan pengsan. Lalu membahayakan Rasulullah." Maksudnya dia berhenti tu bila kena panah kali ketiga tu, bukan sebab dia dah tak mampu, tak larat. Tak, kalau boleh dia nak terus. Tapi yang dia bimbang adalah sekiranya apa-apa berlaku kepada Rasul, sekiranya aku tumbang. Masya Allah. Ini tahap cinta yang bagaimana tuan-puan sekalian. Kita gatal je tengah semayang. Aduh, gatal lah pula. Gatal je, bukan cabaran apa pun. Kadang-kadang tu kan,
Cabaran panas. Ya Allah, lupalah pula buka kipas. Panaslah pula. Panas je. Dah boleh ganggu dah. Khusyuk dan cinta yang sedang dibina dalam solat dengan Allah. Kadang tu tak ada apa-apa pun. Semua okey. Tapi nampak ujung tu ada lipas. Jauh lipas. Sudah lipas. Semua benda nampak. Maksud saya ialah bila solat tu kadang-kadang semua benda nampak. Yang jauh pun nampak. Sampah pun boleh nampak. Tiba-tiba nampak ada tak bersih pula sapu bawah tu. Pas mayang nanti mop lah. Ya Allah. Itu yang nampak. Yang tak nampak. Allahu Akbar. Kenapalah tak keluarkan ayam siap-siap. Kalau rendam sedang elok, lepas mayang dah boleh masak. Duhai. Itu yang jauh tu tuan-puan sekalian. Kadang-kadang Allahu Akbar. Siapalah PM ni ya? Rasanya macam apa ni, Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, rasanya Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri kot ni. Rasanya harap-haraplah dia okey juga. Kalau press conference, dah panjang-panjang pula. Nampak kalau dia bercakap tu memang bagus lah. Dia pun macam relax cool. Isteri dia pun pakai tudung. Okey lah tu. Keluarga dia. Dia ni ayah Daffy. Betul tak ayah Daffy? Ayah Daffy. Ini contoh saja tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya pernah baca kalam ulama menyebutkan. Apa yang kita baca. Okey, subhanallah. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum solat akan masuk dalam solat. Sebab itu perhatikan dan jaga apa yang kita tengok dan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Sebab perkara itu akan bawa masuk ke dalam solat. Kalau sebelum solat kita duduk belik Lazada ataupun Shopee ataupun apa-apalah, duduk tengok handbag, contoh saja ni, masuk nanti dalam solat. Terbayang-bayang, warna biru ke warna hijau? Biru UMNO, hijau PAS. Tiba-tiba jadi warna tu pula. Warna apa handbag tu? Dua-dua lawa. Pilih warna purple lah. Dalam solat, make decision. Buat decision kadang-kadang dalam semayang. Okay, confirm. Dah bagi salam. Assalamualaikum. Ambil telefon, confirm. Nak warna purple. Purple tak ada mana-mana ahli politik. Contohlah. Kadang-kadang buat keputusan tu dalam solat. Kira-kira pun dalam solat. Cari kunci pun dalam solat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu nak kata makam. Ini kisah ni berlaku dua orang pemuda yang bersedia berjaga malam. Ibnu Ishaq mengatakan dua orang lelaki itu adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Subhanallah. Rasanya Ammar membalas agar Abbad berjaga terlebih dahulu. Kemudian yang dipanah tu adalah Abbad yang sedang menunaikan salat. Menurut Said Ramadan Al-Buti, sahabat Ansar itu mencabut anak panah yang melekat di tubuhnya lalu menyambung solatnya. Masya-Allah, dia cabutlah bila kena tu dia cabut kemudian disambung solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Tu kata jauh kita ni nak sampai ke tahap para sahabat. Tetapi mudah-mudahan ya dengan doa ini kita minta apa? Ya Allah, berikanlah aku cinta orang yang mencintaimu. Mudah-mudahan kita dapat sedikit serpihan cinta-cinta para sahabat, para wali Allah kepada Allah. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita nak pergi kepada hadis yang kita patut baca hari ni. Jam tu, okey, ada 10 minit lagi. Encik suami boleh tak tutup aircon? Sejuk dah pula. Betul lah Hana sebut tadi. Hana kata sejuk. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ini hadis ni pendek saja. Kita pergi ke whiteboard ni encik suami. Okey. Indahkan doa ni, terus tulis, terus tampal. Tampallah dekat mana-mana, kat dinding, kat tempat solat, dekat dapur. Nanti kan sambil masak, baca. Baca-baca hafal. Subhanallah. Moga-moga kita dilamun cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, kita akan bacakan hadis yang ke-8. Hadis ni pendek sangat. Jangan risau. Risau tu bukan apa. Saya faham ada yang nak masuk kerja dah, ada yang anak ni. Hadis yang ke-8 dalam tajuk sabar. Ia merupakan hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin. Bila tulis macam ni kena faham, hadis kedudukannya hadis yang ke-8 dalam tajuk bab sabar, dalam bab sabar, hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin. Sebab itu nanti kita akan baca sampai ribu-ribu hadis. Nanti akan sampai peringkat hadis yang ke-1000 lebih. Sebab apa? Nak habiskan satu kitab tu, dan ini adalah himpunan hadis sahih dan paling rendah pun hadis hasan. Subhanallah, di dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, subhanallah, kita tengok. Encik, tolong jap. Okey.
Ini pun orang bagi ni. Terima kasih banyak. Okey. Wa an Abi Hurairah. Tulis ya sahabat-sahabat. Dapat pahala besar menulis hadis Nabi. Sama ni kita tengok. Carilah pen dan kertas. Cuba tulis. Lama-lama tulisan tu makin cantik lah. Walaupun tulisan saya tak berapa cantik. Kerana esok tangan kita akan bercakap depan Allah kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Allah berfirman, pada hari itu akan ditutup mulut mereka dan akan berkata dan bercakaplah tangan-tangan mereka akan bercakap dan akan bercakap juga kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Jadi tangan kita esok ni akan bercakap depan Allah. Ya Allah, aku pernah menuliskan hadismu. Aku menuliskan firmanmu. Aku menuliskan ilmumu. Ni, esok bersuara tangan ni. Jadi sebab itu saya memang sarankan sahabat-sahabat, kena ada buku nota, ada pen. Tak perlu yang mahal. Yang paling utama kita buat catatan. Sebab kita memang boleh snap apa semua. Snap tu tak ada masalah, terus snap je. Sebab takut ketinggalan. Tapi nanti ada masa tulis. Kalau saya, walaupun boleh print, tapi saya tetap tulis A4. Tulis doa, tulis tu. Untuk anak-anak dan sebagainya. Okey. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah. Hurairah, Habib Hurairah lah ni. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah radhiyallahu anhu. Anna sesungguhnya. Anna Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Okey. Sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, Nabi bersabda, yaqulullah. Yaqulullah, Allah berfirman dah ni. Yaqulullahu ta'ala. Yaqulullahu ta'ala. Okey. Ma li 'abdi. Ma li'abdi. Ma li'abdi al-mu'mini. Ma li'abdil mu'mini. Indi. Seronok tu apa sayang kalau kita menulis. Indi. Rasa macam bermakna je hidup kita hari ni. Indi jaza'un. Jim, jaza'un. Jaza'un idza qabadtu. Pendek je sekejap nak bidah ni. Idza qabadtu. Idza qabadtu safiyatun. Safiyatu min ahli dunya min ahli dunya min ahli dunya sumahtasabahu Summah tasabahu. Summah tasabahu. Okey ya. Summah tasabahu illal jannah. Setakat tu je. Summah tasabahu. Summah Summah nampak tak tu? Okey.
Summah tasabahu. Summah betul. Bahu. Summah tasabahu illal jannah. Subhanallah. Habis. Illal jannata. Okey. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Okey. Hadis sahih Sahihun Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Okey. Sahabat, mari kita tengok maksud pen biru mana? Pen biru, pen hijau, pen hitam, pen biru. I love you. Jawab, Encik. Okey. Walaupun tak tepat, boleh diterima. Okey, hadis yang ke-8 dalam kitab, dalam bab sabar, hadis ke-32 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ma li'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabadtu safiyatu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah. Subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah. Ini pun min ahli jannah, min ahli dunya. Okey, mari kita tengok maksud dia. Wa'an ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdi. Okey, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullah, berfirman Allah. Rasulullah bersabda bahawasanya Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, ma li 'abdi. Apa maksud dia? Tidak ada apa-apa. Ini merupakan bila sebut firman Allah tetapi bukan daripada ayat Al-Quran, maksudnya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi. Apa maksud ya Qudus? Kan nama Allah ya Qudus. Nama Allah ya Qudus. Ya Qudus, kan? Ada nama Allah ya Qudus. Apa maksud ya Qudus? Yang maha suci ataupun jernih. Maksudnya betapa suci tu jernih. Sebab itu nak bezakan, maksudnya Allah ya subhanallah, maha suci Allah, kan? Bila sebut ya Qudus, yang maha suci dan yang maha jernih. Lepas tu kalau kita minta doa dengan Allah, ya Allah berikanlah, kan ada istilah bahasa Melayu, kekudusan hati. Hatiku yang kudus. Dengan hatiku yang kudus ya Allah, iaitu dengan hati yang suci. Bila sebut ya Qudus, ya Allah yang maha suci, yang maha jernih. Subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat, bila sebut hadis qudsi, maksudnya hadis yang suci bersih daripada Allah. Hadis yang menyucikan Allah. Dan hadis qudsi juga kita sebut sebagai firman Allah. Sebab ia firman Allah. Namun ia bukan dalam bentuk Al-Quran, tapi dalam bentuk hadis Nabi. Yang lain tu hadis Nabi. Kalau sebut hadis Nabi, ia adalah ilham daripada Allah. Kan, ilham daripada Allah kemudian dituturkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang daripada malaikat Jibril alaihi salam kemudian dituturkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau sebut hadis qudsi, ia firman Allah yang memang ayat itu daripada Allah, dibawakan melalui malaikat Jibril, kemudian dituturkan oleh Rasulullah sebagaimana ayat yang diberikan kepada
malaikat Jibril. Faham ya? Sebab itu bila sebut hadisul qudsi, ia juga firman Allah, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi lah, tapi ia datangnya daripada direct pada Allah kalimah tersebut. Jadi yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini. Allah berfirman, tidak ada apa-apa di sisiku bagi hambaku yang beriman. Tiada apa-apa di sisiku bagi hambaku yang beriman. Okey, sebenarnya kita boleh buat macam ni lah. Ma li abdi, tidak ada apa-apa bagi hambaku yang beriman. Okey, kita potong ni sebab kita nak perkatakan. Tiada bagi hambaku, li abdi, tidak ada, tiada li bagi abdi, bagi hambaku yang beriman, indi, di sisiku, di sisiku, apabila aku mencabut nyawa orang yang dikasihinya, di sisiku, jaza'u idza qabattu safiyatu min ahli dunya. Okey. Apabila aku mencabut nyawa orang yang dikasihinya daripada kalangan penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan redha dan ganjaranku atasnya melainkan syurga. Okey. Dia macam ni maksud dia. Tiada bagi hambaku yang beriman daripada sisiku jazaun, ganjaran. Maksudnya tidak ada ganjaran lain yang akan Allah beri kepada hamba-Nya yang beriman daripada sisi Allah. Ganjaran ni dari sisi Allah. Bukan ganjaran pada manusia, bukan ganjaran pada bos, bukan upah. Dan kita dapat upah daripada bos, dapat bonus pun dah seronok sangat. Tapi ini ganjaran yang Allah nak bagi. Allah kata tidak ada bagiku, bagi hamba-Ku yang beriman di sisiku. Idza qabatu, apabila. Qabat tu dicabut. Apabila dicabut, Safiyatu min ahli dunya. Safiyah ni bukan nama isteri Nabi Safiyah tu. Tapi Safiyah ni bermaksud di sini adalah apabila mencabut qabat tu apabila dicabut nyawa. Qabat tu ni dicabut. Dicabut apa nyawa? Apabila dicabut nyawa Safiyatu min ahli dunya, iaitu dari kalangan penduduk dunia. Safiyatun di kalangan penghuni daripada ahli dunia. Ataupun daripada nyawa orang yang Safiyah ni penghuni, kita sebut min ahli ni lah, ahli ataupun penghuni dunia. Safiyah ni dia sebutkan Safiyah ni yang dicintai. Kita boleh tulis yang dicintai ataupun yang disayangi. Daripada ahli dunia, summah tasabahu illal jannah. Kemudian dia sabar. Dia sabar. Dia redha. Illal jannah, kecuali syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, mari kita tengok. Ini penutup dah ni, tuan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman. Ini adalah merupakan hadis qudusi. Ini merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa firman Allah dalam hadis qudusi ini? Tidak ada bagi hamba-Ku yang beriman daripada sisiku suatu ganjaran. Allah nak beri ganjaran apa? Idza qabattu safiyatu min ahli dunya. Apabila dicabut nyawa yang dicintainya. Apabila dia menghadapi ujian kematian orang yang dia cintai. Subhanallah, min ahli dunya, daripada penghuni dunia. Summah tasabahu, kemudian dia sabar, dia redha, illal jannah, kecuali syurgalah bagi dia. Subhanallah, syurgalah bagi dia. Ganjaran, Allah kata tidak ada ganjaran yang akan aku berikan daripada sisiku. Kan? Yang mana apabila dia diuji dengan kehilangan orang yang dia sayang, yang dia cintai, yang dia kasihi, lalu dia sabar dan dia redha, maka syurgalah baginya.
illal jannah. Tidak ada yang lain kecuali syurga lah baginya. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bila berlaku pandemik COVID-19 ini, dekat sikit. Berlaku pandemik COVID-19 ini, tuan-puan sekalian, kita boleh lihat kematian demi kematian yang berlaku. Dan insya-Allah, bila kita jumpa dengan orang-orang yang menghadapi ujian kematian, kita boleh ucapkan kata-kata yang indah ini. Kita boleh sebutkan kepada dia sebagai kekuatan. Allah nak berikan kamu syurga melalui kematian ini. Sebab ini janji Allah melalui hadis Qudsi. Siapa yang diuji dengan kematian orang yang tersayang, lalu dia sabar dan dia redha, maka tidak ada ganjaran daripada sisi Allah melainkan syurga. Allah nak bagi syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan motivasi tersebut, kita rasa jelas kenapa. Kalau kita tanya, kenapa ya Allah, kesiannya ibu dia, kesiannya anak-anak, mak dia masih muda dah meninggal. Kesiannya lah isteri ni dengan anak-anak kecil, suami meninggal sebab COVID. Kesiannya sekian-sekian. Rupanya Allah nak berikan kepada isteri itu syurga. Allah nak berikan kepada suami ini syurga. Allah nak berikan anak-anak ini syurga. Subhanallah. Kerana itu diambil dulu ibunya, diambil ayahnya. Ada juga anak-anak yang meninggal dulu. Lalu sabar dan redha. Allah nak bagi apa? Peluang ke syurga. Jadi bila kita beri motivasi tersebut kepada orang-orang yang sedang diuji dengan kematian orang yang tersayang, sebab apa? Kematian orang tersayang ini adalah satu bentuk tekanan yang paling tinggi. Yang kedua, kehilangan kerja, punca pendapatan, punca rezeki. Yang ketiga, kalau dihalau, dibuang keluarga dan sebagainya. Tapi masih lagi carta pertama, masalah kemurungan, depression, apa semua adalah apabila kematian orang yang tersayang. Yang kita hidup hari-hari dengan dia. Menyebabkan setiap hari yang kita lalui, kita terbayangkan dia. Kita rindukan suara dia. Kita rindukan sentuhan dia. Kita rindu nak tengok wajah dia. Kita nak dengar suara dia. Kita rasa tak puas lagi hidup dengan dia. Semua itu ujian yang berat. Tetapi siapa yang menempuh perjalanan hidup seterusnya dalam keadaan sedih tersebut, subhanallah, apa yang Allah nak bagi? Illal jannah. Tidak ada lain melainkan Allah nak bagi syurga. Subhanallah, mudah-mudahan hadis Qudsi ini memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kita ilham dan idea bagaimana kita nak bagi kekuatan kepada orang kehilangan. Cari hadis ni, beri. Lepas tu kita tulis cantik-cantik, Allah nak gunakan kamu sekeluarga syurganya. Mudah-mudahan kamu sabar dan bertemu dan bersatu kembali di syurga Allah dengan si dia, dengan suami ke, dengan ayah ke, dengan ibu, dengan anak dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap, sehingga kita bertemu lagi dalam kuliah kita pada pagi besok. Esok adalah hari Jumaat yang barakah, tuan-puan sekalian. Sekali lagi kita mengalu-alukan infak, derma, kan, sedekah daripada tuan-puan sekalian. Kita lancarkan tabung banjir kilat Kedah. Subhanallah, banyak juga yang terkesan semalam. Jadi kita akan salurkan terus kepada aktivis kita di Kedah. Sana ada beberapa orang yang sangat aktif dan insya-Allah ada rezeki sesuai diluluskan oleh pihak-pihak. Saya sendiri pun akan turun mungkin besok ke Kedah untuk misi bantuan banjir. Sebenarnya kita turun lebih kepada bantu untuk bersih-bersih kemas-kemas. Kedua, dari segi bantuan keperluan lah. Dan kita pun dah berhubung pun dengan YB di sana. YB yang terlibat banjir untuk kita salurkan dari sudut keuangan. Kemudian kita juga akan berhubunglah dengan pihak-pihak berwajib yang lain. Alhamdulillah, kalau sebelum ni, kalau banjir-banjir yang kita buat misi, contohnya di Raub, kan, Pahang yang awal tahun hari tu yang besar-besaran, lebih kurang 1 juta lebih juga. Memang banyak sangat. Alhamdulillah, sumbangan orang ramai dan kita kembalikan semula kepada masa-masa banjir tu. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf saya dan silap. Siapa nak menyumbang, cari saja NGO Sahabat Amal Care, yang sebenarnya pada pin post dah ada, dia orang dah share dah. Ada je, cari saja komen-komen daripada pihak kami. Jangan salah akaun Sahabat Amal Care. Kalau rasa tak yakin, tak confident, boleh PM ataupun DM ataupun WhatsApp. Nanti kita akan bagi nombor akaun yang tepat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi